about the chapter 4. The name of the lesson is Principles of Inheritance and Variation. Okay. So what is the name of the lesson? That is Principles of Inheritance and Variation. What is the meaning of inheritance, ma? What is the meaning of inheritance? So the inheritance is nothing but there is one of the character, is a physical or mental character. It will be passed from one generation to the another generation, or otherwise it is called as it from one parents to offsprings. That is called as the inheritance. What is the meaning of this inheritance? So this is by this process by which the physical or mental characters, okay, the physical or mental characters, it will be passed from one generation to the other generation. That is called as the inheritance. Okay, what is the meaning of this? The variation. The variation is nothing but there is a degree by which that is a differ in that. Okay, what are the character? It will be differ from the parents to the offsprings. That is called as the variation. Can you understand what is the differentiate between the inheritance and variation? The inheritance is nothing but, so this is the physical or mental characters. It will be is passed from one generation to the another generation. That is called as the inheritance. Inherit. Okay, these are the characters. It will be inherit from the parents to the offsprings. Okay, but in the conditions of the variation, it will be totally differ. Okay, not means totally differ. It's some characters it will be differ. It's from parents to the offsprings. That is called as the variation. Can you understand? So what is the principles of inheritance and variation? What is the definition of this inheritance? Inheritance na enna? ஒரு physical or mental characters என்ன ஆகுது அப்படின்னா அம்மாட்ட இருந்து குழந்தைக்கு போகுது. That is called as the inheritance. What is the variation? Some of the degree, okay வா, changes differ ஆகுது. Okay, from parents to the offspringsக்கு சில characters வந்து differ ஆகுது. That is called as the variation. எல்லாருமே parents போல அப்படியே டிட்டோவா ஐடென்டிக்கலாவா இருக்கும் இல்ல, சரிங்களா? Some of the characters அவங்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது? differ ஆகுது. அந்த கேரக்டர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா வேரியேஷன் சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இதுல நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா, சோ the inheritance-ஐயும், ஓகேங்களா, so the inheritance and variation இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து படிக்கிற அந்த ஸ்டடீஸ்க்கு தான் deals with, okay, inheritance as well as the variation. Both will be the studies is called as the deals with the studies that is called as the genetics. இத பத்தி படிக்கிற ஸ்டடீஸ்க்கு பேர் தான் இது genetics. Can you understand? Okay, so next is what is alleles, ma? Alleles is nothing but there is a genes. It will be codes for, and the gene வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it will be codes for is a particular contrasting characters or particular contrasting traits வந்து பண்ணுது. ஓகேவா? சோ இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே அல்லீல்ஸ்னா வந்து பயங்கர என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு क्वेश्चंஸா இருக்கும். ஓகே, சோ இப்போ மெண்டல்ஸோட கான்செப்ட் நம்ம எல்லாமே லோயர் கிளாसेसல படிச்சிருக்கோம். மெண்டல் வந்து ஜீன்ங்கற ஒரு டேர்மை யூஸ் பண்ணாரா? இல்ல. அதுக்கு பதிலா அவர் என்னதான் டேர்மை யூஸ் பண்ணாரு? ஃபேக்டர்ங்கற டேர்மை தான் யூஸ் பண்ணாரு. சரிங்களா? ஃபேக்டர்ங்கற டேர்மை தான் யூஸ் பண்ணாரு. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மெண்டல் வந்து 7 கேரக்டர்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் அவருடைய மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ், டைஹைபிரிட் கிராஸ், ட்ரைஹைபிரிட் கிராஸ், அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க 3 laws, law of dominance, நெக்ஸ்ட் வந்து law of segregation, நெக்ஸ்ட் law of independent assortment, இந்த மாதிரி லாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பாட்னியில் படிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இதில் நான் எதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இட்ஸ் alleles. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் alleles? Allelesனா என்ன அப்படின்னா that is a gene codes for a pair of contrasting traits. What is a pair of a contrasting traits? Traits na enna character. Okay, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹைட்ங்கற ஒரு கேரக்டரை வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? சோ the ஹைட்ங்கற கேரக்டர், ஓகே, சோ the ஹைட்ங்கற கேரக்டர்ல இப்போ ஒரு allele இருக்கு, கேபிட்டல் G. சோ இந்த கேபிட்டல் Tங்கிறது டால் ஜீன். ஓகேங்களா? சோ இந்த ஹைட் எப்படி இருக்கும்? டாலா இருப்பாங்க. கேபிட்டல் Tங்கிறது என்னது? இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி alleles. ஓகே, சோ the allele, இந்த கேபிட்டல் T alleles இருந்தா அந்த பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க? ஹைட்டா இருப்பாங்க. ஓகே, சோ ஹைட் மீன்ஸ் நல்ல டாலா இருப்பாங்க. ஓகே, சோ அந்த ஹைட்ல தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஷார்ட்டையும் சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப இதனுடைய அல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் தான் என்னது? ஸ்மால் t. ஓகேங்களா? சோ alleles என்னன்னு சொல்லலாம்? other terms it's alternate forms of genes ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, why it is called as alternative forms of genes? So it will be it's a code for a pair of contrasting traits. ஒரு contrasting traits இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த contrasting traits வந்து ஒன்னு என்ன பண்ணும்? it's the heightங்கிறது ஒரு contrasting traits. ஓகே, இந்த ஹைட் வந்து டாலா இருக்கலாம், ஷார்ட்டா இருக்கலாம். ஓகே, இந்த டால குறிக்கிற ஜீன் வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? நம்ம கேபிட்டல் T ன்னு வச்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ அதனுடைய அல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் தான் என்னது? அப்ப ஷார்ட்டாவும் இருக்கலாம். அந்த அல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் அல்லீல்ஸ்னா என்னது? ஸ்மால் t. ஓகே, சோ அல்லீல்ஸ் இஸ் நதிங் பட் இன்னொரு வேறத்துல எப்படி சொல்லலாம்? that is called as the alternate forms of genes. Can you understand? This is the alternate forms of genes.
or otherwise in the alleles, in the contrasting pair characters, இதுதான் என்ன பண்ணுது genes code for capital T small t. ஓகேங்களா, சில character இந்த alleles வந்து two types of alleles இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்ன, it's a homozygous alleles. One allele is called as homozygous alleles and another one is called as the heterozygous alleles. What is the differentiate between the homozygous alleles and heterozygous alleles? So these are the two alleles. In the alleles சொல்றோம் பாத்தீங்களா, the alleles is a pairs, that is the same. ரெண்டு alleles-மே எப்படி இருக்கணும், சேமா இருந்துச்சுன்னா that is called as a homozygous alleles. இப்போ capital T ங்கிறது நமக்கு dominant character, ஓகேங்களா, அது அதனுடைய alternate forms. அப்ப ஷார்ட்ங்கிறதுக்கு ஒரு dwarf genes இருக்கும். ஓகே, so otherwise இந்த small t, இந்த dwarf இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், recessive character, இதுவுமே என்னது homozygous. ஏன்னா ரெண்டு allelic-மே allelic forms and alternative forms ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு, ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு, it is a homozygous இருக்கு. Okay, so the two pairs of alleles is the same condition, that is called as a homozygous. Okay, what is in conditions of the heterozygous? Heterozygous na இந்த ரெண்டு allelesமே எப்படி இருக்கும், differ-ஆ இருக்கும். ஓகேங்களா, so இந்த ரெண்டு allelesமே எப்படி இருக்கும், differ-ஆ இருக்கும். That is called as the two pairs of alleles is differ, that is called as a heterozygous alleles. Can you understand what is the differentiate between the homozygous and heterozygous and what is alleles? I repeat, what is alleles? Alleles is nothing but it's the alternate forms of genes. So these are the genes, it will be codes a particular triads. Can you understand? And what is the differentiate between the homozygous and heterozygous? The homozygous is nothing but these are the two pairing, that is the two pairs of alleles. It is in the same character, okay, but in the heterozygous the two pairs of alleles are differ, that is called as the heterozygous. Okay, now all of you understand what is the differentiate between the alleles and what are the types of alleles, homozygous alleles and heterozygous alleles. What is the phenotype and genotype? Okay, so the phenotype is nothing but that is a genetic morphological conditions. Okay, genetically morphological behavior, that is called as the phenotypic. Morphological, presence of a morphological behavior. நம்ம என்ன appearance பார்க்குறோமோ அதுதான் என்னது morphological behavior தான் என்னது phenotype. Okay, so what is the genotype? Genotypeங்கிறது என்ன அப்படின்னா, that is a genetic complement of an individual. So இந்த கேரக்டரை, இந்த மார்ஃபாலஜி அதை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்குள்ள என்ன மாதிரி genetic complement of an individual இருக்கு, that is called as the genotypic. Okay, so this is called as the genetic behavior or genetic complement of an individual. Okay, so now you have understand what is the phenotypic. Phenotypic na நமக்கு morphological behavior நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம், capital T small t உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, பட் ஆனா அது homozygous heterozygous ஆன்னு தெரியாது, பட் ஆனா அது tall, அது வந்து short அப்படினு சொல்றோம் பாத்தீங்க, அதுதான் என்னது morphological behavior. It's a phenotypic appearance. What is a genotypic appearance? Genetic complement, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த genetic complement. So இந்த genetic complement heterozygous-ஆ இருக்கலாம், இல்லனா வந்து homozygous-ஆ இருக்கலாம். So இதையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், tall-னா சொல்லுவோம், சரிங்களா, dominant plant தான் சொல்லுவோம். இந்த heterozygous conditions என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம tall plant தான் சொல்லுவோம், சரிங்களா. So these are the two difference between the phenotypic and genotypic. Next பார்க்கிறோம், what is the terms of a gene? Gene na என்னது? So gene is nothing but that is a unit of heredity. Gene is nothing but is a unit of heredity. So what is a unit of heredity? Unit of heredity ன்னு சொல்லிட்டோம், சரிங்களா. So இந்த inheritance இதுதான் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா inherited. So the inherited factors இருக்கு பாத்தீங்களா, the heredity factors. So these are the inherited factors. It will be determine the biological character of this organism. So the inherited factors தான் என்ன பண்ண போகுது, ஒரு character உடைய ஒரு organism உடைய biological character determine பண்ண போகுது. Okay, that is called as the gene. What is gene? Gene is nothing but that is a unit of heredity. Okay, so next is it will be determined, that is the factors of the inherited, it will be determined the biological character of an organism. Okay, next is it is a multiple alleles. What is a multiple alleles? So the multiple alleles is nothing but that is a 3 or more alleles. You know what is the differentiate between the alleles? Alleles na enna puriyudhu. Okay, so these are the 3 or more alleles. So in the 3 or more alleles me enna panna appadina, it will be controlled ஒரு particular triad. Okay, it will be controlled the ஒரு particular triad என்ன பண்ணுது, control பண்ணுது. So these are the particular triad me எந்த இடத்துல தான் locate ஆயிருக்கு அப்படினா, it will be present is the same homologous on the chromosomes. எந்த இடத்துல இருக்கு, same locus on the homologous chromosomes அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, I explain what is the locus. Okay, what is the 3 or more alleles, how it will be arranged the genes in chromosomes, எப்படி வந்து ஒரு genes வந்து chromosomes ல arranged ஆயிருக்கும் அப்படினு பார்க்க போறோம். Okay, so this is the
chromosomes. This is a chromatic like structure of this chromosomes. ஓகேங்களாப்பா? So இப்போ பார்க்குறோம் நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல லீனியர்லி அரேஞ்ச்ட் ஆயிருக்கும். A B C D அப்படிங்கிற மாதிரி லீனியர்லியா இது என்ன ஆயிருக்கும்? அரேஞ்ச்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே. So what is this? இப்போ வந்து நான் Cங்கிற ஒரு ஜீன் வந்து என்ன ஆயிருக்கு? பர்టిక్యులரா A க்கும் B க்கும் நடுவுல இருக்கு, C க்கும் அதாவது A க்கும் B க்கும் D க்கும் E க்கும் நடுவுல இருக்கு. ஓகேங்களா? So இது எந்த இடத்துல லொகேட் ஆயிருக்கு? அந்த பொசிஷனை சொல்றதுக்கு பேர் தான் that is called as a locus. Can you understand? ஒரே ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ்ல இது என்ன பண்ணுது? அது எந்த இடத்துல பர்టిక్యులரா பொசிஷனை சொல்றதுக்கு பேர் தான் இது லோகஸ். அது எந்த இடத்துல அந்த ஜீன்ஸ் அந்த பர்టిక్యులர் ட்ரையட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே. சோ இப்போ இது வந்து 3 or more alleles. சோ இந்த இடத்துல more alleles ஒரு allele மட்டும் கிடையாது. இதுல மேபி வந்து C இருக்கலாம், இல்ல அப்படினா C1 இருக்கலாம், இல்லனா C2 இருக்கலாம், இல்ல C3 இருக்கலாம். மேபி there is a 3 or more alleles. ஓகேங்களா? more alleles alternate forms of genes வந்து ஒரே இடத்துல தான் same locus of a homologous chromosome தான் இருக்கும். இப்போ suppose examples is ABO blood grouping. So இப்போ இந்த ABO blood grouping determine பண்ற chromosomes எது அப்படினா chromosome 9. ஓகேங்களா? So இது வந்து என்னது chromosome 9ல என்ன ஆகுது அப்படினா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு particular placeல அந்த லொகேஷன்ல என்ன ஆகுது இந்த same locus of this chromosome homologous chromosomesல இங்க இருக்கலாம். A alleles இருக்கலாம், A antigen present ஆயிருக்கலாம். A antigen present ஆயினா அந்த person வந்து A blood grouping-ஆ இருக்கலாம். B antigen அந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படினா that is a presence, it will be express the character of a B group express பண்ணலாம். ஓகே. சோ ரெண்டுமே இல்ல அப்படினா A group-உம் இல்ல B group-உம் இல்ல அந்த alleles வந்து எதை represents பண்ணும் அப்படினா that is called as a O antigens. Can you understand? Okay, these are the antigens. The ABO antigens na solra pathina. So the three kinds of your blood groups are first the three kinds of your blood groups ABO blood groups are describe பண்ணவர் யார் அப்படினா Lance Steiner. Okay. So next is the three kinds of blood groups. What are the three kinds of blood groups? நம்ம என்ன சொல்றோம்? Type A ன்னு சொல்றோம். Okay. Type A and type B blood group னு சொல்றோம். Next வந்து type O blood group னு சொல்றோம். Okay. So what is the antigen is present in A blood group? ஒரு A blood groupல உங்களுக்கு என்ன antigen இருக்கும் அப்படினா A antigen வந்து present ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? எங்க அந்த antigens-லாம் present ஆயிருக்கும் அப்படினா it is a surface of the RBC cells. Where it is present, these are the antigens. It will be present the surface of the RBC. RBC இருக்கு பாத்தீங்களா? blood-ஓட RBC, that is a red blood cells. அந்த surface-ல தான் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படினா these are the type A antigen, B antigens இதெல்லாம் வந்து present ஆயிருக்கும். அதனால தான் நம்ம blood group பார்க்கணும்னா blood எடுத்து பார்க்கறோம். சரிங்களாப்பா? ஏன்னா அந்த RBC-ல தான் அந்த types of antigens வந்து present ஆயிருக்கு. ஓகே. So what is the type B அப்படினு பார்த்தோம்னா அந்த type B க்கு என்ன இருக்கும்? That is a B antigens. அந்த personக்கு B antigen வந்து என்ன இருக்கும்? அந்த antigen type வந்து அதோட surface of antigen RBC-ல present ஆயிருக்கு. ஓகே. type O இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? A antigen இருக்காது, B antigen இருக்காது. ஓகே. சோ இந்த persons தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படினா absence of antigen. இவங்களுக்கு என்ன கிடையாது? O group personக்கு antigens வந்து கிடையாது. ஓகே. சோ where it is the AB blood groups-ல வந்து present ஆயிருக்கிற chromosomes என்னது? இது வந்து chromosome 9. So this is the autosomes அப்படினு சொல்லுவாங்க. What is the autosomes and the allosomes? There is a two different shade of chromosome. நம்ம பாடியில எத்தனை இருக்கு? Two types of chromosomes இருக்கு. ஓகேங்களா? So the two types of chromosomes-ல ஒன்னு வந்து என்ன அப்படினா autosomes, இன்னொரு வந்து என்னது? Allosomes. So total number of a chromosomes that is called as a 46 chromosome. இந்த 46 chromosome 23 pairs இருக்கு. ஓகே. So அதுல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த 44 chromosomes இருக்கு பாத்தீங்களா? 44 22 pairs of a chromosomes. Okay. So the 22 pairs of a chromosomes is the autosomes. Autosomes na it is the somatic chromosomes or body chromosomes. Somatic cells related இருக்கிற cells, bloods, பாடிக்கு தேவையானதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ஜீன்ஸ் வந்து லொகேஷன் ஆயிருக்கிற chromosomes தான் எனக்கு somatic chromosomes or otherwise it is called as a body chromosomes. So what is the allosomes? Allosomes it will be sex determined. இப்போ வந்து இவங்க வந்து ஃபீமேலா இவங்க வந்து மேலா அப்படிங்கிற செக்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ற chromosomes யார் அப்படினா allosomes. So இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஃபீமேலா இருந்தாங்க அப்படினா உங்களுக்கு allosomesல என்ன இருக்கும்? XX type of chromosomes இருக்கும். Suppose if person வந்து மேலா இருக்கானா அவங்களுடைய chromosomes எப்படி இருக்கும்? XY types of chromosomes இருக்கும். சரிங்களா? So allosomesல two pairs of chromosomes, two chromosomes இருக்கு. Okay, allosomesல என்ன இருக்கு? Two chromosomes. That is a one pairs of chromosomes. Okay, இங்க 22 pairs remaining வந்து one pairs வந்து sex chromosomes ஆ இருக்கும். That is called as allosomes அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay,
Can you understand? I repeat, what is a multiple alleles? So chromosomes la எப்படி இருக்கும்? chromosomes la genes வந்து ஆர்டரா லொகேட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டரா லொகேட் ஆயிருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது பர்டிகுலர் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு, தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கா, ஃபோர்த் பொசிஷன்ல இருக்கா, அந்த பொசிஷன் ஆஃப் திஸ் alleles on this homologous chromosome that is called as the locus அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு லோக்கஸ்லயும் ஒவ்வொரு ஜீனுமே குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்க ஒவ்வொரு ஜீனுமே ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை ட்ரைட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும், கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கும். சரிங்களா, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும், அதே நேரத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணும், ரெண்டு வேலையுமே பார்க்கும். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் திஸ் மல்டிபிள் alleles, சரி that is a 3 or more alleles, நிறைய alleles. ஓகேங்களா, ஒரு alleles இல்ல 3 இருக்கலாம், இல்லைன்னா more alleles, அதாவது நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுனால தான் அது என்னன்னு சொல்றாங்க, மல்டிபிள் allelesன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் த பர்டிகுலர் ட்ரையட். ஓகே, இது என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது, பிளட் குரூப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகேங்களா, பிளட் குரூப் ட்ரையட்டை வந்து என்ன பண்ணுது, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது. ஓகே, அதுதான் என்னுடைய பர்டிகுலர் ட்ரையட். ட்ரையட்னா என்னப்பா, கேரக்டர். அது என்ன கேரக்டரா, மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது, பிளட் குரூப்பை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே எந்த இடத்துல தான் இருக்கும், சேம் லோக்கஸ் ஆன ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம், ஒரே இடம் தான். இது என்ன குரோமோசோம், குரோமோசோம் 9 தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னது, பிளட் குரூப்பை டிட்டர்மைன் பண்றது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து பிளட் குரூப் என்ன, ஒரு பிறக்காத குழந்தைக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். அந்த குழந்தைக்கு குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ் இருக்கா, அது ரிலேட்டடா எதுவும் டிசீஸ் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம கேரியோடைப்பிங் மெத்தட் பண்ணலாம்னு சொன்னோம். சரிங்களா, எப்படி ஆம்னியோசென்டோசிஸ் மூலமா ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்து அதுல இருக்கிற குரோமோசோமலை கேரியோடைப்பிங் டெக்னிக் மூலமா ஃபீட்டல் உடைய குரோமோசோமல் அப்நார்மல் டிசைன் பண்ணலாம். சப்போஸ் அந்த ரிலேட்டடான ஃபேமிலியில ஏதாவது பிளட் ரிலேட்டட் சிக்கிள் செல் அனீமியா அந்த மாதிரி பிளட் ரிலேட்டடான டிஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எதை பார்க்கலாம், குரோமோசோமல் 9 பார்க்கலாம். சரிங்களா, ஸோ குரோமோசோமல் 9ல இதனுடைய லொகேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆன்டிஜன், வாட் டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது டிட்டர்மைன் பண்ணோம்னா ஈஸியா இது ரிலேட்டடா பிளட் குரூப் ரிலேட்டடா இருக்கிற டிசீஸை நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் multiple alleles, that is a 3 blood groups alleles. Okay, one வந்து A group alleles, one வந்து B group alleles, one வந்து O group alleles. So these are the antigens, ABO antigens. Where it is present, it will be present on the surface of the RBC. RBC ல தான் என்ன இருக்கு, இது மூலம் வந்து present ஆயிருக்காங்க. Okay, so இந்த first describe பண்ணவர் யாரு அப்படின்னா லான்ஸ்டெய்னர் describe பண்ணாரு. So the type A ஒருத்தவன் இருக்கா, எனக்கு வந்து A group அப்படின்னா என்னுடைய bloodல என்னதான் இருக்கும், என்னோட RBC ல A antigen தான் present ஆயிருக்கும். B groupனா எனக்கு என்ன antigen present ஆயிருக்கும், B type of antigen present ஆயிருக்கும். O groupக்கு என்ன கிடையாது, absence of antigen. அதனால தான் அவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க, it is called as a universal donor. O groupல என்ன கிடையாது, antigens கிடையாது. So இந்த person it is called as a universal donor. அப்ப உங்களுக்கு யாருக்கு A குரூப்புக்கு போனாலும் இது antigen கிடையாது. சரிங்களா, antigen இருந்தாதான் அந்த ஆன்டிபாடியை கன்சிடர் பண்ணணும், ஆன்டிபாடி வந்து செக்ரீட் பண்ணணும் நம்ம பாடி. ஸோ இது ஆன்டிஜனே இல்லாதனால A குரூப்புக்கும் கொடுத்துக்கலாம், B குரூப்புக்கும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் what is the alleles, என்னுடைய கேரக்டர்ஸ், என்னுடைய ஜீன்ஸ் எப்படி இது. So what is the name of the gene? It will be controlling the blood group. Okay, the gene it controlling the blood group that is called as blood type is a Landsteiner. அவர் தானே டிஸ்கிரைப் பண்ணாரு, அதனால அவருடைய நேம்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, லான்ஸ்டெய்னர் அப்படின்னு வச்சுட்டாரு. சரியா, ஸோ அந்த லான்ஸ்டெய்னரை நம்ம ஷார்ட்டா எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். சரிங்களா, இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா ஐசோ agglutination. So these are the gene, it will be controlling the type of your blood group. இதை என்ன பண்ணலாம், ஷார்ட் ஃபார்ம்ல I ன்னு எழுதலாம். ஓகே, இது எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா ஐசோ agglutination of a A group. இப்போ IA alleles. ஓகே, ஸோ the IA வந்து என்னது, the IA குரூப்ங்கிறது என்னது, it's a specific for A antigen. ஓகே, IB குரூப்னு சொல்றோம். ஓகே, the IB வந்து எதுக்கு specific for B antigen. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து IO அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் IO, IA, IB எல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், LAவும் எழுதிக்கலாம். சரிங்களா, ஏன்னா இந்த ஜீன் தான் என்ன பண்ணுது, இவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஓகே, கண்ட்ரோலிங் த டைப் ஆஃப் த பிளட் குரூப் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அதை என்னன்னு வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா லான்ஸ்டெய்னர் கண்டுபிடிச்சதுனால எல்லுன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, இல்லைன்னா இன்னொரு டேர்ம் என்னது ஐசோ அக்ளூடினேஷன் of A. So இது வந்து என்னது, ஸ்பெசிபிக் ஆஃப் A antigen. A antigen present ஆயிருந்துச்சுன்னா அவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க, IA alleles அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ O குரூப்புக்கு என்ன கிடையாது, நோ ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிஜன். எந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிஜனுமே என்ன கிடையாது, O குரூப்புக்கு கிடையாது. ஓகே, நோ ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிஜன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம். இப்போ H is present, இன்னொன்னு ஒரு இருக்கு. So this is the antigens உடைய isoagglutination type பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெனட்டிக் பேசிஸா, இந்த பிளட் குரூப்ல இருக்கிற ஜெனட்டிக் பேசிஸா பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் பேசிஸ் கண்டிஷன்ல
என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹச்ங்கிறது ஒரு ஜீன் இருக்கு. ஓகே, ஹச் இஸ் த ப்ரிகர்சர். ஹச்ங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹச்ங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிரசன்ட் இன் ஆல் பிளட் குரூப்ஸ். எல்லா பிளட் குரூப்ஸ்லயுமே இருக்கும். எல்லா பர்சன்ஸுக்குமே என்ன இருக்கும், ஹச்ங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஹச் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு. யாருக்கு வந்து அன்சேஞ்சே ஆகாது அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஹச்ங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் இட் வில் பி ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு இன் த ஓ குரூப். ஏன் ஓ குரூப்புக்கு வந்து அன்சேஞ்சா இருக்கும் அப்படின்னா அதுல என்ன கிடையாது, ஆன்டிஜன் வந்து கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஜீன் கண்ட்ரோலிங் டைப். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் த என்சைம்ஸ். இப்போ வந்து ஐஏ அல்லீல்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ ஐஏ அல்லீல்ஸ்ல இந்த ஐஏ அல்லீல்ஸ் சாரி இங்கே பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹச். சரிங்களா? ஹச் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரிகர்சரா ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஹச் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டு ப்ரொடியூசிங் இதுதான் என்ன பண்ணுது, டெரிவ்டு த ஹச் சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த இந்த ஹச் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் எதை டெரிவ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஐஏ அல்லீல்ஸை டெரிவ் பண்ணும். ஓகே, அனதர் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐபி அல்லீல்ஸை டெரிவ் பண்ணும். இதுல இருந்து தான் அந்த ஹச் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் மெயின் ப்ரிகர்சர். இந்த ஹச் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரிகர்சர்ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, ஐஏ குரூப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஐபி குரூப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா இங்க ஆன்டிஜன் ஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஐஏ அல்லீல்ஸ் அது வந்து ஏ குரூப்பா இருக்கும். இந்த ஹச் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரிகர்சர்ல பி ஆன்டிஜன் அந்த ஆர்பிசில பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது என்னவா இருக்கும், இட் வில் பி ரெஃப்ளெக்ட் ஐபி குரூப்பா வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ மெயினா பாக்குறது ஒரு ஐஏ அல்லீல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஐஏ அல்லீல்ஸ்ல இருக்கிற ப்ரிகர்சர் என்ன அப்படின்னா இது எல்லா என்சைம்ஸுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்சைம் டிரான்ஸ்ஃபரேஸா ஆட் பண்ண போறோம். சரிங்களா? ஐஏ அல்லீல்ஸ்ல என் அசிட்டைல் கேலக்டோசமைன் NAC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, என் அசிட்டைல் galactosamine. So the N-acetyl galactosamine is the main precursor. Galactosamine is the main precursor. So இந்த precursor வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா enzyme transferase மூலமா ஆட் ஆகி அதில் ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆகுது, என்னவா எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா N-acetyl transferase. N-acetyl galactosamine transferase ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Galactosamine enzymes என்ன பண்றாங்க, it will be produced. ஓகே, அதே போல தான் ஐபி அல்லீல்ஸ்மே. ஓகே, சோ இந்த ஐபி அல்லீல்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா which is having a precursor of a alpha D galactose. சோ இந்த alpha D galactose வந்து அதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா the enzymes the acyl transferase that is the enzyme transferase வந்து ஆட் பண்றப்ப it will be produces a galactose transferase. இந்த enzyme என்ன பண்ணுது, it produces the galactose transferase enzyme produce பண்ணுது. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஐஓ அல்லீல்ஸ். சோ ஐஓ அல்லீல்ஸ் வந்து என்ன கிடையாது, எந்த ஒரு என்சைமையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஏன்னா நோ ஆன்டிஜென்ஸ். ஐஓ அல்லீல்ஸ் வந்து எந்த என்சைம்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. சோ தட் இஸ் நோ ஆன்டிஜென்ஸ். சோ இந்த ஐஓ அல்லீல்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் as a null alleles. What is null alleles? Null allelesனா என்ன? So இந்த IO alleles cannot be do not produce any enzymes. Okay, that is called as the null alleles. Okay, I repeat. So the H substance is the main precursor. இந்த H substance என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுல வந்து H allele இருக்கும். சரிங்களா? சோ இந்த H substances வந்து 3 ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஒன்னு வந்து 3 ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஒன்னு வந்து என்னன்னா ஃபியூகோஸ்ங்கற ஃபார்ம்ல இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து மியூகோபாலிசாக்கரைட்ஸ் the NAC. சரிங்களா? N-acyl galactosamine இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா alpha D galactose. that is a 3 ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கும். ஒன்னு வந்து ஃபியூகோஸா இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து NAC N-acetyl galactosamine இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து alpha D galactose. that is a 3 ஃபார்ம்ல இந்த H substance இருக்கும். சரிங்களா? சோ இந்த H allele தான் என்ன பண்ணுது, derived இந்த H substanceல இருந்தா என்ன பண்ணுது, இதுதான் மெயின் precursor. இந்த மெயின் precursorல இருந்து தான் நமக்கு IA group IB group IA alleles IB alleles that is A group B group வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஓகே, சோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு allelesலயுமே ஒவ்வொரு precursor இருக்கு. அந்த precursor வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it's a help of the enzymes transferase enzymes மூலமா ஒரு enzymes ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, சோ N-acyl IA allelesல என்ன இருக்கு, என்ன precursor இருக்கு, N-acetyl galactosamine precursor. ஓகே, இந்த precursor வந்து என்ன பண்ணுது, transferase enzymes ஆட் பண்ணி அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா N-acyl galactosamine enzymes ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? அப்போ blood group A allelesல என்ன enzymes இருக்கும், N-acyl galactosamine enzymes இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து B குரூப்பா இருக்கா, அவனுடைய B allele IB allele isooccultation allele என்ன இருக்கும், மெயின் precursor. அவனுடைய மெயின் precursor எல்லாம் क्वेश्चन கேட்பாங்க ஒன் வேர்ட்ல. what is the precursor of the A group, what is the precursor of the alleles of the B group அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே,
So this is a alpha D galactose. So in the alpha D galactose என்ன பண்ணும் அப்படினா enzyme transferase மூலமா to produces the galactose transferase, but IO alleles do not be produced any of the enzymes, so it is called as a null alleles. Can you understand? Next we learn about the what is the genotypes and phenotypes of the red groups la என்னென்ன மாதிரி possible phenotype கிடைக்கும் genotypes கிடைக்கும்னு சொன்னோம். ஓகே, ஒரே ஒரு இது சொல்லல என்ன அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு வந்து 3 ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கு, ABO blood grouping இருக்கு சரிங்களா. அந்த ABO blood grouping நம்ம சொன்னோம், அதுல IA alleles IB alleles அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா. இப்போ ஒரே அல்லீல்ஸ்ல ஏயும் ஒரு பேரண்டோட கேரக்டர்ல அப்பா வந்து A குரூப்பா இருக்காங்க, அம்மா வந்து B குரூப்பா இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு பேரோட கேரக்டருமே அந்த குழந்தைக்குள்ள எக்ஸ்பிரஷன் ஆகுது. AB குரூப் ஒரு பர்சனுக்கு என்ன இருக்கு, IA அல்லீல்ஸும் இருக்கு, IB அல்லீல்ஸும் இருக்கு சரிங்களா. ஸோ இவங்களை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா AB பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ டோட்டலா 3 கேரக்டர்ஸ், இந்த அல்லீல்ஸ் 3 அல்லீல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா. இந்த 3 அல்லீல்ஸுமே எத்தனை விதமான கேரக்டர் இது ஃபீனோடைபிக் கேரக்டர் உருவாக்கும் அப்படின்னா 4 ஃபீனோடைப். அப்ப நம்மளுடைய பிளட் குரூப்பிங் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஒருத்தவங்க என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் குரூப்பிங்லாம் இருக்கு, ஒருத்தவங்க A குரூப் பிளட் குரூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இன்னொருத்தவங்க B blood grouping, இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்லுவோம் O group blood grouping சொல்லுவோம் சரிங்களா. சோ இந்த A alleles-உம் B alleles-உம் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்குறவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க AB blood grouping. அதான் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படினா co-dominance அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகே, what is the condition? It's a co-dominance. so இந்த dominant ரெண்டு கேரக்டருமே சேர்ந்து ஒரு பர்சனுக்குள்ள எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க co-dominance. சோ இத ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து சொன்னவர் யாரு அப்படினா it's a Van de Castle. இந்த AB blood group சொன்னது it's a Van de, describe பண்ணது Van de Castle. And next is the Studley அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு பர்சன்ஸ் தான் என்ன பண்ணாங்க, இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வருவோம். வாட் ஆர் த 6 பாசிபிள் ஆஃப் ஏ ஜீனோடைப்ஸ்? ஒரு பிளட் குரூப்பிங்ல நமக்கு எத்தனை மாதிரி ஜீனோடைப் கிடைக்கும் அப்படின்னா 6 பாசிபிள். என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஏ குரூப்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா. ஏ குரூப் பர்சனுக்கு வந்து ஹோமோசைகஸ்லேயே இருக்கும், ஹெட்ரோசைகஸ்லேயே இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒரு குரூப் ஏ குரூப், நான் வந்து ஹோமோசைகஸ், எனக்கு வந்து ஏ பிளட் குரூப்னா என்னுடைய ஹோமோசைகஸா இருந்தா IA அல்லீல்ஸ் ரெண்டு விதமான அல்லீல்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா. இப்போ நீங்க படிப்பீங்க, மியோசிஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, இந்த குரோமோசோம்ஸோட என்ன ஆகும், இந்த இன்னொரு ஒரு குரோமோசோம்ஸ் இது ரெண்டு ஒரு பேர் ஆஃப் த ஹோமோலகஸ் தானப்பா இருக்கும். ஒவ்வொரு பேர்ஸுமே 43மே எப்படி இருக்கும், பேர்ஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ அந்த 43 பேர்ஸை இந்த ஒரு பேரை மட்டும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹோமோலாகஸ் பேர்னு சொல்லுவோம். அதே போல தான் ஸோ இதனுடைய அல்லீல்ஸோட இது வந்து என்னது ஹோமோலாகஸ் அல்லீல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் அதனுடைய பேர் வந்து எப்பயுமே அல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா. ஸோ இது எல்லாமே IA. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து IA குரூப்பா இருக்கலாம், இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் A குரூப். இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இது என்னதான் குறிக்குது, A குரூப்பை தான் குறிக்குது சரிங்களா. ஸோ இப்போ அடுத்து ஒரு பர்சன் வந்து என்ன பண்றா, B குரூப் பர்சன். அந்த B குரூப் பர்சன் எப்படி இருக்கலாம், ஒன்று வந்து ஹோமோசைகஸ் B குரூப்பா இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஹெட்ரோசைகஸ் B குரூப்பா இருக்கலாம். ஏன், இந்த IO அல்லீல்ஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒரு பர்சன் வந்து என்னவா இருக்கலாம், AB குரூப்ஸா இருக்கலாம், அவங்களுடைய அல்லீல்ஸ்ல என்ன இருக்கலாம், Aயும் Bயும் ரெண்டுமே இருக்கலாம், தட் இஸ் கால்ட் as the AB குரூப். ஓகேங்களா. இன்னொன்று வந்து என்ன மாதிரி இருக்கலாம், phenotypes IO ரெண்டுமே ஓவா இருந்தா அவங்க வந்து என்னது, there is no antigens, it reflect the O group. So these are the 6 possible genotypes in our blood group. ஓகேங்களா. ஒரு blood groupல இந்த 6 விதமான genotypes தான் இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ நிறைய இருக்கு, பட் இதெல்லாம் நிறைய ஸ்டடீஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு. பட் ஆனால் நமக்கு ஒரு கிறிஸ்பா ஒரு ஐடென்டிக்கலா யூனிவர்சல் அக்செப்டன்சஸா கொடுத்தது அப்படின்னா இந்த 6 பாசிபிள் ஜீனோடைப்ஸ் தான். ஓகேங்களா. ஸோ வாட் இஸ் த 4 பாசிபிள் ஆஃப் ஃபீனோடைப்ஸ்? அப்போ என்ன மாதிரி ஃபீனோடைப்னா என்ன, மார்ஃபாலஜிக்கல். ஜீனோடைப்னா என்னன்னு சொன்னேன், தட் இஸ் கால்ட் as a genetic complement of an individual. அந்த இண்டிவிஜுவல் B குரூப்னே சொல்லலாம், ஆனால் B குரூப்னா இருந்தாலும் அவன் ஹோமோசைகஸா ஹெட்ரோசைகஸா இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் 4 பாசிபிள் ஃபீனோடைப்ஸ். ஃபீனோடைப்ஸ்னா என்ன சொல்லுவோம், மார்ஃபாலஜிக்கல் அப்பியரன்ஸ். இது என்ன குரூப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லலாம், ஒருத்தர் A குரூப்பா இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் B குரூப்பா இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா AB குரூப்பா இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் இல்லைன்னா O குரூப்பா இருக்கலாம். இதுதான் என்னது 4 பாசிபிள் ஃபீனோடைப்ஸ். ஓகே, இப்போ பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ IA ஸோ இந்த IA ரெண்டுமே ஹோமோசைகஸ் அல்லீல்ஸ். அப்போ அவங்களுடைய ஃபீனோடைப் என்னது A. IO அவங்களுடைய ஃபீனோடைப்பும் என்னது A தான். ஹோமோசைகஸா இருக்கு IB அவனோட B குரூப் என்ன, பிளட் குரூப் என்னது, phenotypic appearance B. IOவா இருந்தாலும் ஹெட்ரோசைகஸா இருந்தாலும் B தான். ரெண்டுமே இருக்கு, ரெண்டு அல்லீல்ஸ்மே இருக்கு. அப்ப அவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க AB அல்லீல்ஸ்.
ஓ இருக்கு சரிங்களா, ரெண்டுலயுமே என்ன இருக்கு, ஓ அலீல்ஸ் இருக்கு. அப்ப அவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஓ குரூப். அவருடைய பினோடைபிக் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, மார்ஃபாலஜிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அவரே ஓ குரூப் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ ஒரு பர்சன் வந்து ஏ குரூப் ஏ பினோடைப்பா இருக்கா, அவங்களுடைய அலீல்ஸ் வந்து ஏ அலீல்ஸா இருக்கு, ரெண்டுமே ஏ அலீல்ஸா இருந்தா அவருடைய ஆன்டிஜன் என்னது, ஆன்டிஜன் ஏ தான். அவருடைய ஆன்டிஜன்ஸ் வந்து என்னது, அவனுக்கு பர்டிகுலரா இருக்கிற ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஆன்டிஜன் ஏ தான். ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஹெட்ரோசைகஸாக இருந்தாலும் அவனுடைய ஆன்டிஜன்ல என்ன அலீல்ஸ் தான் இருக்கும், ஏ அலீல்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே ஹோமோசைகஸ் பி குரூப்ல இருக்கிறவனுடைய ஆன்டிஜன் என்ன இருக்கும், அவனுடைய சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்பிசியில் பி தான் இருக்கும் சரிங்களா. இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன். இந்த ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன்ல அவனுடைய ஆன்டிஜன்ஸ்ல என்ன இருக்கும், பி ஆன்டிஜன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே இருக்கு, ஏ குரூப் இருக்கு பி குரூப் இருக்கு சரிங்களா. சோ அப்ப அவனுடைய ஆன்டிஜன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இதுல வந்து எனக்கு ஏ ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பி ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அலீல்ஸ், ஐஓ அலீல்ஸ் எப்பயுமே எப்படிதான் இருக்கும், ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷனா தான் இருக்கும். சோ இதுல இருக்கிற பினோடைபிக் கேரக்டர் வந்து ஓ டைப். சோ இந்த ஓ டைப்ல என்ன கிடையாது, எப்பயுமே நோ ஆன்டிஜன்ஸ். ஓகேங்களா. சோ திஸ் இஸ் கால்ட் as a universal donor. ஓகே, யூனிவர்சல் டோனார். ஸோ இந்த யூனிவர்சல் டோனார்ல ரெண்டு நம்ம ஓ குரூப் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிட மாட்டோம், ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் ரெண்டையுமே என்ன பண்ணிட மாட்டோம், யூனிவர்சல் டோனார்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸோ ஓ நெகட்டிவ் இஸ் யூனிவர்சல் டோனார் பிகாஸ் இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜன், ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் ஆன்டிஜன், இதை பத்தி ரிலேட்டடா அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. ஸோ விச் இஸ் கால்ட் as the கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க, ஓ குரூப் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் சரிங்களா. அந்த ரெண்டு குரூப்ல எது வந்து யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னா ஓ நெகட்டிவ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், யூனிவர்சல் டோனார். அதனால தான் ஓ குரூப்பை யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா. ஸோ வாட் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடி பிளசன்ட் ஆன் பிளாஸ்மா. இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஆன்டிஜென் ஆர்பிசி இருக்கு, அப்ப அவனுடைய பிளாஸ்மா எல்லாம் இருக்கிற ஆன்டிபாடி வந்து என்னது, பி ஆன்டிபாடி. ஓகேவா, சேம் இதே தான் சரிங்களா. ஏ குரூப்புக்கு ஆன்டிஜன் ஏக்கு உள்ள ஆன்டிபாடி வந்து என்னது, பி தான். பிக்குள்ள ஆன்டிபாடி என்னது, ஆன்டி ஏ. பிக்குள்ள ஆன்டிபாடி என்னது, ஆன்டி ஏ, சேம் ஆன்டி ஏ. சோ இப்போ இங்க பாருங்க, லிசன், இந்த ஏ குரூப் ஒரு பர்சன் வந்து ஏ குரூப்பா இருக்கான், ஏபி குரூப்பா இருக்கான், ஏ அலீல்ஸும் இருக்கு ஐபி அலீல்ஸும் இருக்கு, ஏபி குரூப்பை வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்றான். சோ அவனுடைய ஆன்டிபாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நோ ஆன்டிபாடி. அதனாலதான் ஏபி குரூப்பை என்னன்னு சொல்றாங்க, யூனிவர்சல் அக்செப்டார். யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பிளட் வாங்கிக்கலாம். ஏன், அவங்களுக்கு ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கு, ஏ ஆன்டிஜனும் இருக்கு பி ஆன்டிஜனும் இருக்கு, ரெண்டு ஆன்டிஜன்ஸுமே இருக்கு. ஸோ அதே நேரத்தில் ஓ குரூப் அவங்களுக்கு வாங்கினாலும் ஓ குரூப்ல ஆன்டிஜன் கிடையாது. ஓகேங்களாப்பா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as a universal acceptor. Why the AB group is called as a universal acceptor? Because there is a no antibody secretion against the antigens and the antibody. ஏன்னா ரெண்டு ஆன்டிஜனுமே இருக்கு. இங்க ஏ ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி, பி வந்து அவங்களுக்கு இதாயிடுச்சுன்னா அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஏ குரூப் காரங்களுக்கு ஏ பிளட் மட்டும் தான் ஏற்ற முடியும். பட் இந்த ஏபி குரூப் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த ஏபி குரூப்ல என்ன கிடையாது, நோ ஆன்டிபாடிஸ் இல்ல. சோ அதனால தான் this is called as a universal acceptor. ஓ குரூப்ல என்ன கிடையாது, ஆன்டிஜன் கிடையாது. ஓகே சரி, வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் எம், ஓல என்ன மாதிரி ஆன்டிபாடி இருக்கு அப்படின்னா, இதுல வந்து ஆன்டி ஏ ஆன்டி பிங்கிற ஆன்டிபாடி ஓ குரூப் ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டா இது பண்றதால இவங்கள்ட்ட வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஓ குரூப்பா அவங்களால வாங்கிக்க முடியாது சரிங்களாப்பா. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த 6 பாசிபிள் ஜீனோடைப்ஸ். நம்ம பிளட் குரூப்ல இருக்கிற பாசிபிள் ஜீனோடைப்ஸ். இந்த 6 பாசிபிள் ஜீனோடைப்ஸ் தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. How many possible of genotypes? 6 possible genotypes and 4 possible phenotypes. Okay, so அதுல இருக்க types of antigen, which one is called as the universal donor, which one is called as a universal recipient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, acceptor. recipient or acceptor னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ AB is called as a universal acceptor. யார்கிட்ட வேணாலும் எங்கள்கிட்ட வேணாலும் பிளட் வாங்கிக்குவாங்க, ஏன்னா அவங்கள்ட்ட ஆன்டிபாடி கிடையாது. யூனிவர்சல் டோனரை யாரு சொல்றோம், ஓ குரூப் சொல்றோம். ஏன் அப்படி சொல்றோம், அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன கிடையாது, ஆன்டிஜன் கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்கிக்கிறோம். ஸ்பெசிபிக்கா ஓ பாசிட்டிவா ஓ நெகட்டிவா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும், ஓ நெகட்டிவ். ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன், இப்போ வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு இதுல ஒரு டிராவலிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அப்போ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து இமிடியேட்டா என்ன ஆகுது, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருது. ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு பிளட் வந்து ஏற்ற கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அப்போ அவனுக்கு வந்து பிளட் குரூப்பிங் பாக்குறதுக்கான எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸோ எதுவுமே நம்மகிட்ட இல்ல. ஓகேங்களா. ஸோ உங்க கையில அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஓ குரூப் இருக்கு, ஓ குரூப் பாசிட்டிவும் இருக்கு, ஓ குரூப் நெகட்டிவும் இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ 2 பிளட் பேக்கும் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்ணை மூடிட்டு என்ன ஏத்தலாம், அந்த பர்சனுக்கு பிளட் தேவைனா ஓ நெகட்டிவா கண்ணை மூடிட்டு ஏத்தலாம் சரிங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as a universal donor. அந்த மாதிரி
அதுக்கு அந்த பிளட் குரூப் பார்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதனால தான் அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க, யூனிவர்சல் டோனார் factor or RH antigen. Okay ma'am. So the RH factor or RH antigen, otherwise it is a D antigen கூட சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இது வந்து டி ஆன்டிஜன். இப்போ நம்ம வந்து பிளட் குரூப்பிங்ல நமக்கு ஏ குரூப்பா பி குரூப்பா இல்லை ஓ குரூப்பா இல்லை ஏபி குரூப்பா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த பிளட் குரூப்ல நம்ம வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஆன்டிஜன் தான் என்னது அப்படின்னா ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன். ஏன் இதை வந்து ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஸோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது எந்த இதில் பண்ணாங்க அப்படின்னா மக்காக்கா ரீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மங்கியோட பிளட் டைப்பிங்ல தான் என்ன பண்ணாங்க, இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால தான் அதனுடைய பேர்லேயே என்ன ஆயிடுச்சு, ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்ல இருக்கிற இது வந்து என்னது டி ஆன்டிஜன்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த ஆன்டிபாடி என்னன்னு சொல்லுவாங்க, டி ஆன்டிபாடிஸ். அந்த பிளாஸ்மா ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஆன்டிபாடிஸை டி ஆன்டிபாடிஸ். ஓகே. ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணவர் சேம் அதே போல தான். நம்ம பிளட் குரூப் எங்க இருக்கு, ஏஎல்எல் பிஎல்எல் எல்லாம் எங்க இருக்கு, பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்பிஸ்ல தான். அதே இடத்துல தான் என்ன இருக்கு, ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரும் பிரசன்ட் இன் ஆர்பிஸ்ல தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? இதை ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணவர் யார் அப்படின்னா கால் லான்ஸ்டெய்னர். கால் லான்ஸ்டெய்னர் தான் யார், ஏபிஓ அல்லில் அந்த பிளட் குரூப்ஸை சொன்னவரும் அவர் தான். அதோட சேர்ந்து யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அலெக்சாண்டர் வெய்னர். அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஆர்ஹெச் டைப்பிங்கை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதனுடைய. ஓகே. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மக்காகா ரீசஸ்ங்கிற பிளட் டைப்ல பண்ணதுனால ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஆர்ஹெச் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் டைப்ல இருக்கிற ஆன்டிஜன் என்ன ஆன்டிஜன், ஒரு பர்சன் நான் இப்போ வந்து பாசிட்டிவா இருக்கேன். சரிங்களா? பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா என்னுடைய அல்லீல்ஸ் வந்து என்னது, பி அல்லீல்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? மேபி அது வந்து ஹோமோசைகஸா இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா ஹெட்ரோசைகஸா இருக்கலாம். சரிங்களாப்பா? ஸோ இது வந்து பி அல்லீல்ஸ். அண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் ஏ ஆன்டிஜன், பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜன். அப்போ வந்து பி பாசிட்டிவ்னா எனக்கு என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கும், ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்ப எனக்கு அதுல என்னோட ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவா இருந்தா அப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற என்ன ஆன்டிஜன், டி ஆன்டிஜன். என்ன ஆன்டிஜன், ஸோ டி ஆன்டிஜன். ஒரு பர்சன் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பா இருந்தானா அவனுடைய ஆர்பிசில என்ன இருக்கும், டி ஆன்டிஜன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டி ஆன்டிஜன் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அவன் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பர்சன். ஓகே. டி ஆன்டிஜன் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கு, எனக்கு வந்து டி ஆன்டிஜனே என்னோட பிளட்ல இல்லை. சரிங்களா? அப்ப நான் யாரு, நெகட்டிவ் பிளட் குரூப். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ டி ஆன்டிஜன் எனக்குள்ள பிரசன்ட் ஆயிருந்தா நான் வந்து என்னது பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப். ஸோ அது ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ். எனக்கு பிஏ அந்த டிஏ பிரசன்ட் ஆகல அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ். ஓகே. So this is the RH negative. எப்பயுமே RH பாசிட்டிவ்ங்கிறது ஒரு டாமினன்ட் கேரக்டர். கம்பேர் த நெகட்டிவ் பார்க்குறப்ப RH பாசிட்டிவ்ங்கிறது என்னது, இட்ஸ் அ டாமினன்ட் கேரக்டர். ஓகே. நேச்சுரலாவே நம்மளுடைய பிளாஸ்மா செல்ஸ், நமக்கு பிளாஸ்மா செல்ஸோட ரோல் என்ன, ஆன்டிஜென்ங்கிறது ஆர்பிஸ்ல இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்மா வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முன்னாடி பார்த்தோம், ஆன்டிபாடியை செக்ரீட் பண்ணுன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ நேச்சுரலாவே நம்மளுடைய பிளாஸ்மால என்ன கிடையாது, ஆன்டிபாடி ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கு, ஆன்டி டி. சரிங்களா? ஆன்டி டிங்கிற ஆன்டிபாடியே என்ன இல்லவே இல்லை, ஆப்சென்ட் இன் பிளாஸ்மா. பிளாஸ்மாவில் நேச்சுரலாகவே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஓ குரூப் இருக்கு. ஓ குரூப்ல என்ன பண்ணலாம், பாசிட்டிவையும் கொடுக்கலாம் நெகட்டிவையும். நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், நார்மலாக வந்து ஓ வந்து யூனிவர்சல் டோனான்னு சொல்றோம். ஆனால் அது ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் என்னன்னு சொன்னேன், ஓ நெகட்டிவ் தான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. ஏன் வந்து அந்த ஓ நெகட்டிவ் சொல்றோம், ஏன் வந்து பாசிட்டிவ் கிடையாது, அதுக்கான ரீசன் தான் இங்கே வரப்போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க, RH நெகட்டிவ். சரிங்களா? ஸோ RH நெகட்டிவை எக்ஸ்போஸ் பண்ண போது யார் அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து யாரு, RH பாசிட்டிவ். ஸோ அது RH பாசிட்டிவ்க்கு RH நெகட்டிவ் பர்சனுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, RH பாசிட்டிவ் பிளட்டை ஏற்ற போறீங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமா அவனுடைய பிளட்ல என்ன எக்ஸ்போஸ் ஆகுது, ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ். இப்போதான் முதல்ல நேச்சுரலாவே நம்ம பாடியில கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு பர்சன் RH நெகட்டிவ் வந்து என்ன ஆகுது, நெகட்டிவ் பர்சனுக்கு. ஸோ அந்த பர்சன் வந்து நெகட்டிவ் பர்சன், அந்த பர்சனுக்கு என்ன ஆகுது, பாசிட்டிவ் குரூப் வந்து உள்ள வந்து ஏற்றுறோம். சரிங்களா? உள்ள வந்து போடுறப்ப என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனுடைய பிளட் பாடியில என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பிளட்ல ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ். இதுதான் சொல்றேன். ஒரு பர்சன் வந்து ஓ நெகட்டிவோ ஏதோ குரூப்பா இருக்கலாம். சரிங்களா? எந்த குரூப்பா வேணாலும் இருக்கலாம். பட் அவனுடைய பிளட்ல நீங்க போய் ஓ டைப் பாசிட்டிவ் ஏத்துறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுக்கு அகைன்ஸ்டா என்ன பண்ணுவோம், ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ். என்னதான் ஓ குரூப் யூனிவர்சல் டோனாரா இருந்தாலுமே அதுக்கு இந்த ஓ பாசிட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணும், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே. பட் ஒரு RH பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போஸ், பட் இப்போ இதே இருக்கான், அவன் வந்து ஓ பாசிட்டிவ் குரூப்பா இருக்கான். சரிங்களா? அந்த பர்சன் வந்து ஓ பாசிட்டிவ் குரூப்பா இருக்கான். நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஓ குரூப், அவன் எந்த குரூப்பா இருந்தாலும் இருக்கலாம். சரிங்களா? அவன் வந்து பாசிட்டிவ் குரூப்பா இருக்கான். ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் குரூப்புக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஒரு நெகட்டிவ் குரூப்பை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணாலும் உள்ள பண்ணாலும் அதனால என்ன கிடையாது, நோ எஃபெக்ட்.
அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்காது, நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து RH நெகட்டிவ் எக்ஸ்போஸ், அந்த RH நெகட்டிவ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறப்ப அந்த பர்சனுக்கு என்ன ஆகுது, RH பாசிட்டிவ் உள்ள வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனுடைய பாடியில் ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடி செக்ரீட் ஆகுது. ஓகேங்களா? இப்போ அதே இது ஒரு பர்சன் வந்து இப்போ RH பாசிட்டிவ் பர்சனாக இருக்கான். சரிங்களா? இது வந்து பர்சனுடைய இது, அந்த பர்சன் வந்து RH பாசிட்டிவாக இருக்கான். அந்த RH பாசிட்டிவ் ஆனவனுக்கு என்ன வருது, RH நெகட்டிவ் உள்ள வரப்ப எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இல்லை. சரிங்களா? நான் இப்போ O பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி, எந்த குரூப்பா இருந்தாலும் சரி, AB பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி, B பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி, எனி ஒன் குரூப்பா இருந்தாலும் என்னுடைய உடம்புக்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் குரூப் உள்ள வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகாது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்ப நம்ம வந்து எதை சொல்லுவோம், O பாசிட்டிவா டோனார் யூனிவர்சல் டோனார்னு சொல்லுவோம், O நெகட்டிவ் யூனிவர்சல் டோனார்னு சொல்லுவோமா? O நெகட்டிவ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், யூனிவர்சல் டோனார். ஏன், இப்போ ஒரு RH நெகட்டிவ் பர்சனா இருக்கான், அவனுக்கு வந்து B நெகட்டிவா இருக்கலாம், A நெகட்டிவா இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதனோட டைமிங்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, நீங்க வந்து O பாசிட்டிவ் உள்ள செலுத்துறீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ்க்கு அகேன்ஸ்டா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும், ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும். சரிங்களா? ஸோ RH நெகட்டிவ் பர்சன் எக்ஸ்போஸ் the RH பாசிட்டிவ் அவனுக்கு உள்ள வந்து சப்போஸ் இது வேற மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து அந்த பர்சன் வந்து A நெகட்டிவ் பர்சனா இருக்கான், அந்த A நெகட்டிவ் பர்சனுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க, A பாசிட்டிவ் பிளட்டை வந்து உள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா உடனே என்ன ஆகும், இதுக்கு அகேன்ஸ்டா ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடி, என்ன ரெண்டுமே A குரூப் தானே அப்படின்னு கேட்கலாம். சரிங்களா? பட் இதுல இருக்கிற RH ஆன்டிஜன், இதுல இருக்கிற RH ஆன்டிஜன் என்ன ஆகுது, டிஃபர் ஆகி ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸை செக்ரீட் பண்ணிடும். பட் ஒரு RH பாசிட்டிவ் பர்சனுக்கு இதே இது வந்து அவன் A பாசிட்டிவா இருக்கலாம், ஒரு பாசிட்டிவ் பர்சனா இருக்கான், அவனுக்கு நீங்க வந்து சப்போஸ் A நெகட்டிவையோ நீங்க உள்ள செலுத்துறப்ப என்ன ஆகுது, there is no effect. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் தி RH ஆன்டிஜன். ஒரு RH ஃபேக்டர் சொல்றோம், ஐ ரிப்பீட், RH ஃபேக்டர்னா RH ஆன்டிஜன். ஸோ இந்த RH ஆன்டிஜனை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், டி ஆன்டிஜன். சரிங்களா? டி ஆன்டிஜனுக்கு அகைன்ஸ்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது தான் என்னது, ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸ். ஓகே, ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் எங்க தான் இருக்கும், எல்லா பிளட் செல்ஸ் அல்லீல்ஸ் போல ஃபவுண்ட் இன் ஆர்பிஸ் தான் இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணவர் கார்ல் லாண்ட்ஸ்டெய்னர் அண்ட் அலெக்சாண்டர் வெய்னர் தான் என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து எந்த அனிமல்ஸ்ல எடுத்தாங்க அப்படின்னா மக்காக்கஸ் ரீசஸ் அப்படிங்கிற மங்கியோட பிளட் டைப்ல இருந்து ஸ்டடி பண்ணதுனால தான் இதுக்கு பேரு என்ன வந்துச்சு, ரீசஸ் ஆன்டிஜன். ஓகேங்களா? அந்த ஆன்டிஜன் பேர், RH பேர் என்னது, ரீசஸ் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து RH ஆன்டிஜன் வந்து எனக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பிளட் குரூப்பா இருப்பேன், பாசிட்டிவா இருப்பேன். சரிங்களா? எனக்குள்ள RH ஆன்டிஜன் வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பிளட் குரூப்பா இருப்பேன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் குரூப்பா இருப்பேன். சரிங்களா? ஸோ இந்த RH குரூப் தான் என்னது, இட்ஸ் பாசிட்டிவா பிரசன்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர். ஓகே, நார்மலா நம்ம பாடியில என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எங்க பிளாஸ்மா செல்ஸ்ல. ஆனா இந்த ஆன்டிஜன் டிக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம நேச்சுரலாவே என்ன கிடையாது, ஆன்டி-டிங்கிற ஆன்டிபாடி வந்து பிளாஸ்மா வந்து செக்ரீட் பண்ணவே இல்லை, அப்படி இல்லவே இல்லை. சரிங்களா? இப்போ எப்போ வந்து ஒரு பர்சனுக்கு ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னா இஃப் அந்த பர்சன் வந்து நெகட்டிவா இருக்கான், அவனுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம், பாசிட்டிவ் பிளட்டை ஏத்துறோம். சரிங்களா? அப்பதான் அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவருடைய பாடி வந்து என்ன பண்ணுது, ரியலைஸ் பண்ணி ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸை செக்ரீட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல இப்போ அந்த பர்சன் வந்து பாசிட்டிவாவே இருக்கான், பட் நெகட்டிவ் பிளட் உள்ள ஏத்துறப்ப என்ன ஆகாது, நோ எஃபெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் these are the basic of a RH factor. ஸோ இந்த RH ஃபேக்டரை ஜெனடிக் கண்ட்ரோலில் வந்து ரெண்டு ஹைப்போதசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து யார் அப்படின்னா ஃபிஷர் ரேஸ் ஹைப்போதசிஸ், இன்னொன்று வந்து வெய்னர்ங்கிறவர் அவருடைய இது மூலமாக ஹைப்போதசிஸ் பண்ணியிருக்காரு, வெய்னர் ஹைப்போதசிஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபிஷர் ஹைப்போதசிஸில் ஸோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸில் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸில் 3 different pairs of alleles. The 3 different pairs of alleles na maybe வந்து ஒன்று வந்து capital C இருக்கலாம். சரிங்களா? 3 different pairs of alleles. So இந்த 3 different pairs of alleles என்ன இருக்கு அப்படின்னா it will be locate 3 different loci வேற லொகேஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ அதனுடைய alternate forms என்னது, small c. இதனுடைய alternate forms என்னது, d. இதனுடைய alternate forms என்னது, e. சரிங்களா? இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா the 3 different pairs of alleles வந்து located the 3 different loci இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ ரெப்ரசன்ட் பண்ண நமக்கு ஜீன் வந்து இதாகுது. ஸோ எப்படி இருக்கலாம், ஒரு இதில் கேபிட்டல் சி, இந்த கேபிட்டல் சிடியே வரலாம் ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல, இன்னொன்றுல எப்படி வரலாம் கேரக்டர், இந்த ஸ்மால் சிடிஏவே வரலாம். சரிங்களா? இது ஒரு ஃபினோடைபிக் ரேஷியோஸ், இது ஒரு மாதிரி ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து எப்படி நமக்கு ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ பண்ணலாம், சிடிஇ. சரிங்களா? ரெண்டுமே என்ன பண்ணலாம், ரெண்டுமே ரெசசிவா இது பண்ணலாம். ஓகே, இன்னொரு கேரக்டர்ல என்ன பண்ணலாம், இங்க இருக்கிற சிடிஇ அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி கிராஸ் இப்படி போய் வரலாம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி கிடைக்கலாம். அடுத்து எப்படி கிடைக்கலாம், ஸோ இந்த இதுல இருக்கிற சி
டி ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் இப்படி போகும். இல்லை அப்படின்னா அங்கேருந்து என்ன ஆகுது, இந்த சியூ டியும் இப்படி வரும். சரிங்களா. எந்த மாதிரி வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஜீனோடைபிக்ஸ் 3 அல்லீல்ஸ்குள்ள என்ன பண்ணிக்கலாம், டிஃபைன் ஆகிக்கலாம். சரிங்களா. நீங்கள் ஹைபிரிட் கிராசஸ்லாம் மோனோ ஹைபிரிட், டை ஹைபிரிட், ட்ரை ஹைபிரிட் கிராசஸ்லாம் படிப்பீங்க இந்த 3 கேரக்டர்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு பாசிபிள் ஜீனோடைப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். 64 ஜீனோடைப்ஸ் கிட்ட நமக்கு வந்து நிறைய வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எனக்கு வந்து டி அப்படின்னு கேபிட்டல் டி இந்த 2 இதில் இந்த டீன்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த டீங்கிற இது வந்துச்சுன்னா அவன் வந்து என்னவா தான் இருப்பான், எப்பயுமே டாமினண்டாக தான் இருப்பான். அது வந்து RH பாசிட்டிவ் பர்சனாக இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, 2 சைடுமே என்ன இருக்கு, 2 அல்லீல்ஸ்லையுமே ஸ்மால் டி தான் இருக்கு. அப்போ டபுள் ரெசசிவ். ஓகேங்களா. ஸோ இது என்னன்னு சொல்றாங்க, டபுள் ரெசசிவ் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்த டபுள் ரெசசிவா டி இருக்கா, ஸ்மால் டி இருக்கா, அவங்க வந்து என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னா RH நெகட்டிவ் பர்சனாக இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஐ ரிப்பீட், த ஃபிஷர் ரேஸ் ஹைபோதசிஸ்ல என்ன பண்ணுறோம், ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல there is a 3 different pairs of அல்லீல்ஸ் இருக்கு. அந்த 3 different pairs of அல்லீல்ஸ்மே எப்படி இருக்கு, 3 different லோசைல இருக்கு. ஓகேங்களா. வேற வேற லொகேஷன்ஸ்ல இருக்கு. பட் ஆல்டர் லிங்க்டு, க்ளோஸ்லி லிங்க்டா இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 3 ஜீன்ஸ்மே எப்படி இருக்கு, க்ளோஸ்லி லிங்க்டா இருக்கு. க்ளோஸ்லி லிங்க்டு ஜீன்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸை பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதனுடைய எத்தனை மாதிரி ஜீனோடிபிக், வேரியஸ் ஜீனோடிபிக் நமக்கு 64 ஜீனோடைப்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ட்ரைஹைபிரிட்ஸை பண்ணுறப்ப நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த கேரக்டர் நம்ம வந்து ஒரு 4 தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்படி கிடைக்கிறப்ப நமக்கு டிலாம் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, இந்த 2 ஜீன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல நமக்கு கேபிட்டல் டி கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இது என்னவா தான் இருக்கும், டாமினண்டாக தான் இருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து என்ன குரூப்பாக இருப்பாங்க, பாசிட்டிவ் பர்சனாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலேயே நமக்கு என்ன இருக்கு, டி இருக்கு. சரிங்களா. ஸோ இந்த டி இந்த 2லயே கம்பேர் பண்றப்ப இந்த டி மட்டும்தான் என்ன பண்ணுது, RH குரூப்பை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கும். ஓகேங்களா. பட் இந்த பர்சன்ல பாருங்க 2 சைடுமே என்ன இருக்கு, ஸ்மால் டி தான் இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஸ்மால் டி வந்து இது ரெப்ரசன்ஸ் த டபுள் ரெசசிவ் கேரக்டர். ஸோ இந்த மாதிரி யாருக்கு இருக்கோ, டபுள் ரெசசிவ் டி இருக்கோ, அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, எப்பயுமே நெகட்டிவ் குரூப்பாக தான் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே போல தான் வெய்னர் எடுத்துக்கிறாரு. வெய்னர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 8 different alleles at RH locusல எடுத்துக்கிறாரு. What are the 8 alleles னா R1, R2, R0, R2, RZ. சரிங்களா. So this is the RZ. Next வந்து R1, R11, RY. Okay. So இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இங்கெல்லாம் கேபிட்டல் R1 இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் R2 இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் R0 இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் RZ இருந்தாலும் சரி, இது எல்லாமே என்ன கேரக்டரை தான் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுமா, டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும். பட் ரெசசிவா இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்துலயுமே டபுள் ரெசசிவ், அதாவது R1 இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா R0, R0. நெக்ஸ்ட் இஸ் R1. சாரி, இங்க வந்து R கிடையாது, R1 கிடையாது. சரிங்களா. ஸோ R1 இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா R11 இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் வந்து RY இருக்கலாம். சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் ரெசசிவ் R வந்துச்சுனாலே அவங்க வந்து எப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னா இஸ் ரெசசிவ் டைப்பாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரெசசிவ் டைப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிளட் குரூப்பிங் இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பிங் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டாமினன்ட் எனி ஒன் இந்த கேரக்டர் Rல வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பிளட் குரூப்பிங் இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பிங் தான் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த to differentiate hypothesis is related to the genetic control of RH factor. I repeat, Fisher-Ray's hypothesis then RH factor 3 different pairs of alleles மூணுமே locate ஆகி 3 different loci இருக்கு. இந்த மூணு லோசையுமே எப்படி இருக்கு, closely linked இருக்கு. ஸோ நமக்கு கேபிட்டல் டி வந்துச்சுன்னா அது RH பாசிட்டிவ், ஸ்மால் டி வந்துச்சுன்னா அது என்னது டபுள் ரெசசிவ் கேரக்டராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த பர்சன் வந்து எப்படி இருப்பாங்க, நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக தான் இருப்பாங்க. அதே போல வெய்னர் வந்து 8 அல்லீல்ஸ் வச்சு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த 8 அல்லீல்ஸ். இந்த 8 அல்லீல்ஸ்ல எங்கெங்கெல்லாம் கேபிட்டல் R வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அவங்க வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர் பாசிட்டிவ் குரூப் மட்டும் தான் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் டபுள் ரெசசிவ் கேரக்டர் வருதோ அவங்க வந்து நெகட்டிவ் டைப்பை தான், நெகட்டிவ் டைப் ஆஃப் R வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பர்சன் வந்து நெகட்டிவ் டைப் பிளட் குரூப்பிங் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஹைபோதசிஸ் மூலமா நமக்கு கன்க்ளூட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ். Erythroblastosis fetalis. So in this condition இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மதரோடைய பிளட் குரூப் வந்து RH நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பா இருக்கு. சரிங்களா. அம்மா வந்து எப்படி இருக்காங்க, RH பிளட் குரூப் நெகட்டிவா இருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஆனா அப்பா வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அப்பா வந்து RH பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பா இருக்காங்க. சரிங்களா.
அப்ப அந்த குழந்தைக்கு எந்த பிளட் குரூப் கிடைக்கும்? டாமினன்ட் பிளட் குரூப். இந்த 2 ஹோமோலாகஸ் பேர்ல எது கிடைக்கும்? அந்த குழந்தைக்கு RH பாசிட்டிவ் தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? சோ இது வந்து மதர். ஓகே, சோ இந்த மதருக்குள்ள என்ன ஆகுது? இது வந்து பேபியோடைய ஜீன். ஓகேங்களா? சோ இந்த பேபி வந்து என்னவா இருக்கு? RH அப்பாவுடைய கேரக்டர் வாங்கி இருக்கனால RH பாசிட்டிவ். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து என்ன ஆகுது? அம்மா, இவங்க வந்து அம்மா. சரிங்களா? மதர், இந்த மதர் வந்து என்ன ஆகுறாங்க? RH நெகட்டிவா இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஒரு RH நெகட்டிவ் மதருக்குள்ள என்ன ஆகுது? ஒரு RH பாசிட்டிவ் வந்து பேபி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? எதனால? ஃபாதர் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால அந்த டாமினன்ட் ஜீன் வந்து உள்ள வந்துருது. ஓகே, சோ என்ன ஆகுது? மதருக்கும் இதுக்கும் பிளாசென்டல் சர்க்குலேஷன்ஸ் மூலமா அதுக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிடும். ஓகே, சோ இத வந்து அம்மா வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க? இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம், ஒரு பர்சன் RHF பாசிட்டிவ் வந்து எக்ஸ்போஸ் டு த நெகட்டிவ், அப்பதான் இங்க என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொன்னோம்? ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சரிங்களா? சோ இப்போ வந்து இது வரைக்கும் குழந்தை இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா நார்மலா வளர்ற வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. எப்ப இந்த பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது? பிளட் வெசல்ஸ் எப்ப டேமேஜ் ஆகும்? குழந்தை வந்து பிறக்கிறப்ப என்ன ஆயிரும்? டேமேஜ் ஆயிரும். சரிங்களா? சோ the first blood vessels எப்ப டேமேஜ் ஆகுது? பேபி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? born ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ பேபி வந்து நமக்கு வெளியில born ஆகி வெளில வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி எப்ப? ஓகே, சோ இப்போ பேபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் born ஆகி டெலிவரி ஆகுறப்ப என்ன ஆகுது? இந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல என்ன ஆகுது? ஒரு டேமேஜஸ் நடக்குது டூரிங் சைல்ட் பர்த். அப்பதான் இந்த பேபியோடைய RH பாசிட்டிவ் பிளட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து உள்ள வருது மதர்ஸோட பிளட்ல. சோ இமிடியேட்டா RH பாசிட்டிவ் வந்து எங்க உள்ள எக்ஸ்போஸ் ஆகுது? RH நெகட்டிவ் குள்ள எக்ஸ்போஸ் ஆகுறப்ப என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருது? ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டெலிவரி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பண்ணல? மதர் செல்ஸ் இந்த ரெகக்னைஸ் பண்ணல, சென்சிடைஸ் ஆகல. சரிங்களா? எப்ப சென்சிடைஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா, இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுறப்ப. எப்ப பிரேக் ஆகும்? குழந்தை பிறக்கிறப்ப தான், டூரிங் பாச்சுரேஷன் அப்பதான் என்ன ஆகும்? பிரேக் ஆகும். அந்த டைமிங்ல பேபி born ஆகுறப்ப இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆகுது. அப்ப பேபியோட பிளட் வந்து என்ன ஆகுது? மதரோட பிளாசென்டல் வழியா உள்ள வந்து கலக்குது. அப்பதான் அந்த மதர் செல்ஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? ஆன்டிபாடிஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சோ இப்போ என்ன ஆகுது? ஒரு RH நெகட்டிவ் பர்சன், ஓகேங்களா? சோ the RH நெகட்டிவ் பர்சனுக்குள்ள என்ன ஆகுது? RH பாசிட்டிவ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. அப்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களுடைய பாடியில என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஆன்டிபாடிஸ். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பிளட்ல ஏன் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்போஸ் ஆகல அப்படின்னா, அதுக்கு நேச்சுரலாவே நமக்கு என்ன கிடையாது? ஆன்டிபாடிஸ் நம்மளுடைய பிளாஸ்மால கிடையாது. சரிங்களா? இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க. இந்த RH பாசிட்டிவ் பிளட் வந்து எதுக்குள்ள எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க? RH நெகட்டிவ் மதருக்குள்ள வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுறப்ப அப்பதான் இந்த மதர்ஸ் ஆன்டிபாடி வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணி சென்சிடைஸ் ஆகி ஆன்டிபாடிஸ் செக்ரீட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. சப்போஸ் இந்த செகண்ட் பேபியுமே சேம் RH ஆன்டிபாடியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் பேபி, இப்ப ரெண்டாவது பேபி பிறக்குறாங்க. சரிங்களா? சோ இந்த ரெண்டாவது பேபியுமே அவங்களுக்கு RH பாசிட்டிவ் ஆன்டிபாடியா இருந்தாங்க அப்படின்னா, சோ இந்த மதர் செல்ஸோட பிளாசென்டால ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? எப்படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளட்டுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, முதல்ல பிளாசென்டாவில் மூவ் ஆகுற ஆன்டிபாடிஸ் என்ன ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னா IgG ஆன்டிபாடிஸ். இது கூட கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. நம்ம அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறப்பயே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் என்ன அப்படின்னா, அம்மாவோட பிளாசென்டால இருந்து, சரிங்களா, த்ரூ த பிளாசென்டா வழியா ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் IgG ஆன்டிபாடிஸ். ஸோ இந்த IgG ஆன்டிபாடிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? பிளாசென்டல் வழியா. இது வந்து செகண்ட் பேபியுமே என்ன குரூப்பிங் தான்? பாசிட்டிவ் குரூப்பிங்கா இருந்தாதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை. ஓகேங்களா? சோ அப்ப போகிறப்ப என்ன ஆகுது? இந்த ஆன்டிபாடிஸ் உள்ள போயிடும். சரிங்களா? த்ரூ த வித் ஹெல்ப் இந்த IgG உள்ள போகிறப்ப இது என்ன ஆன்டிபாடிஸ் உள்ள போயிடும். அந்த பேபியோடைய பிளட் வெசல்ஸ்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, பிளட் வெசல்ஸ்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ரப்சர் ஆயிரும். மேல இப்படி அடுக்கடுக்கா மாறிடும். ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து இந்த இது வந்து பிளட் செல்ஸ் வந்து தனித்தனியா இருக்கணும். சரிங்களா? ஆனா இந்த பிளட் இது வந்து எப்படி ஆயிரும்? அப்படி ஒன்னோட ஒண்ணு இப்படி தட்டு மாதிரி அடுக்குன மாதிரி இந்த மாதிரி பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஒட்டிடும். RBC செல்ஸ் எல்லாம். சரிங்களா? அப்ப எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ்னா என்ன? இந்த பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் RBC. எரித்ரோனா என்ன? RBC. சரிங்களா? எரித்ரோனா என்னது? RBC. பிளாஸ்டோசிஸ்னா இது அப்படியே ரப்சர் ஆகி ஃபங்க்ஷனலிஸா மாறிடுது. பிளாஸ்டோசிஸா மாறிடுது. எங்க? ஃபீட்டலுக்குள்ள. சரிங்களா? ஃபீட்டல்னா என்னது? பேபி உள்ளுக்குள்ள, அம்மா இன்சைட் த womb of the mother of baby, அந்த எம்பிரியோ. சரிங்களா? அந்த ஃபீட்டல். லைசிஸ். வாட் இஸ் த லைசிஸ்? நான் டெத் ஆகுது. ஓகேங்களா? சோ அப்ப இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இந்த IgG அப்படிங்கிற அந்த யூனிட்டி மூலமா உள்ள போகிறப்ப இந்த ஆன்டிபாடிஸ் உள்ள போய் பிளட்டோட RBCஸ்லாம் என்ன ஆயிருது? உள்ள வந்து பிளாஸ்டோசிஸ் பண்ணி ஃபீட்டல் வந்து லைசிஸ் ஆயிரும். அதுல இருக்கிற உள்ள இருக்கிற RBC செல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிரும்? மெயினா வந்து RBC செல்ஸ் வந்து
லைசிஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த குழந்தை வந்து பிறக்கிறாங்க சரிங்களா, இந்த குழந்தை பிறந்தாலுமே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ் இருக்கும் சரிங்களா. அவங்களுடைய பிளட் செல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ் வர்றதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. உள்ள வெளியில வரப்ப அந்த அந்த பேபியோடைய பிளட் செல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், இந்த ஆர்பிசி வந்து ரப்சர் ஆயிருக்கிறதுனால ஜாண்டிஸ் வர்றதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய ஆர்பிசி வந்து ரப்சர் ஆயிடுச்சுல, வெளியில எல்லாமே வெளியில போயிடுச்சு சரிங்களா. ஸோ அந்த பேபி வந்து ஜாண்டிஸோடு தான் பிறக்கும். இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு தெரியும் மதர் வந்து நெகட்டிவ் குரூப்பாக இருக்கிறாங்க, ஃபாதர் வந்து பாசிட்டிவ் குரூப்பாக இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபைலாட்டிக் மெஷர்ஸ் மூலமாக அவங்களுடைய ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சோம். ஜெஸ்டேஷன் பீரியடோட 28 அந்த 34th வீக்லேயே நம்ம வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு வச்சிடணும் சரிங்களா. டாக்டர்கிட்ட ரிலேட்டடாக அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்போட ஃபாதருக்கு தாச்சுன்னா அவங்க ஒரு ப்ரொஃபைலாட்டிக் மெஷர்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆக போகுது, பாச்சுரேஷன் நடக்க போகுது. ஓகே, அந்த பாச்சுரேஷன் நடக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி பேபி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரியோடைய பிளாசென்டல் வந்து கட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த கட் பண்ணுறப்பயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்டி-டி அப்படிங்கிற ஒரு ரோகம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், ஆன்டிபாடி ரோக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு சரிங்களா. அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகாது, இட் கெனாட் பி எக்ஸ்போஸ் த செகண்ட் சைல்டுக்கு இந்த ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகாது. இதுதான் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ். ஐ ரிப்பீட், இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். எரித்ரோனா என்ன, ஆர்பிசி செல். பிளாஸ்டோசிஸ்னா ரப்சர் ஆகுது, இல்லை ஒன்னோடு ஒன்று வந்து உடையுது. ஃபீட்டாலிஸ்னா ஃபீட்டர்ல லைசிஸ் வந்து டெத் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஸோ ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து டெத் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்க்குறோம் ஒரு மதர் வந்து என்னவா இருக்காங்க, RH நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருக்காங்க. ஓகே, ஃபாதர் வந்து RH பாசிட்டிவாக இருக்காங்க. அப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிளட் தான் கிடைக்கும், RH பாசிட்டிவ் பிளட் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா. ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேபி, இது வந்து செகண்ட் பேபி. RH பாசிட்டிவ் பேபி வந்து உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணாது, அது அம்மா வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணலை. இது நமக்குள்ள இருக்கிறது வந்து ஒரு RH பாசிட்டிவ் பேபி தான் அப்படிங்கிறது ரெகக்னைஸ் பண்ணலை. எப்போ ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையுடைய பாச்சுரேஷன் அப்பதான். அப்போ பாச்சுரேஷன் அப்பதான் என்ன ஆகுது, பிளட் வெசல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ அப்போ பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆகுறப்ப அம்மாவோட பிளட்ல என்ன ஆகுது, அந்த பிளட் ஃபர்ஸ்ட் பேபியோட பிளட் வந்து RH பாசிட்டிவ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து உள்ள எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. அப்பதான் நம்ம அம்மாவோட பிளட்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோமா, RH நெகட்டிவ் பர்சனுக்குள்ள எக்ஸ்போஸ் டு RH பாசிட்டிவ், அப்பதான் என்ன ஆகும், ஆன்டி-டி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு நேச்சுரலாவே என்ன கிடையாது, நம்ம பாடியில ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து கிடையாது நம்ம பிளாஸ்மால சரியா. ஸோ இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பேபி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் பிரச்சனை இல்லாமல் வெளில போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு பேபியாக இருந்தாலும் அதுக்கு IgG ஆன்டிபாடி தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளாசென்டல் மூலமாக ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கிற ஆன்டிபாடி என்னது, IgG ஆன்டிபாடி. அதே போல செகண்ட் பேபியும் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த IgG ஆன்டிபாடி மூலமாக அந்த ஃபீட்டருக்கு தேவையான பிளட் சர்க்குலேஷன் அம்மாக்கும் மதருக்குள்ள ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன் உள்ள போகுது த்ரூ த. அப்போ போகிறப்ப ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸும் அதோட சேர்ந்து உள்ள போய் என்ன பண்ணிடும், உள்ள இருக்கிற ஆர்பிசி செல்ஸை ரப்சர் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ நிறைய ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆகி வெளில போயிடும். ஸோ உள்ள வந்து அப்படி இந்த கிளம்பிங்ஸ் மாதிரி கிளஸ்டர்ஸ் மாதிரி வந்து ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி சம்டைம்ஸ் வந்து பேபி வந்து லீத்தல் எஃபெக்ட்டுக்கு கூட வர சான்சஸ் உண்டு. இல்லை சப்போஸ் அப்படியே பார்ன் பேபியா இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஜாண்டிஸோடு தான் பிறக்கும் சரிங்களா, நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கு. இதை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், 28 and 34th வீக் ஆஃப் த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்லயே மதர் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ், ஃபாதர் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறத ப்ரொஃபைலாட்டிக் மெஷர்ஸ் மூலமா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு டூரிங் த டெலிவரி டைமிங்ல அவங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஆன்டி-டி இன்ஜெக்ஷன்ஸை இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேபி எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பேபியை கட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா பிளட் வெசல்ஸ், அந்த கட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஆன்டி-டி இன்ஜெக்ஷன்ஸை உள்ள அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா அது என்ன ஆகாது, எக்ஸ்போஸ் ஆகாது, செகண்ட் பேபிக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாது. ஓகேவா. ஸோ சப்போஸ் இந்த பேபி வந்து RH நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டாவது பேபி பிரச்சனை கிடையாது. பட் RH பாசிட்டிவா இருக்கிறப்ப இந்த ஆன்டி-டி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து என்ன பண்ண உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த பேபி வந்து என்ன ஆயிரும், நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸோ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிஃபெக்ட் ஆயிரும். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Okay, thank you.